dan juga doakan beliau semoga terus giat membina masyarakat, khususnya masyarakat desa di Masjid Al-Azhar ini. Al-Mukarram Haji Muhtaram simput ini tang merikon. Al-Mukarram Haji Nasibun Amin, Al-Mukarram Haji Waris, Al-Mukarram Haji Panut Farid Zuhri, Al-Mukarram Kiai Masykur, sedaya mawon alim ulama ingkang boten kasebat asmakarim setunggal setunggal saha kiai pengurus NU yang wonten mriki dan sedaya mawon ingkang rawuh. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Ramil, Pak Polsek, Pak Osin Makini, saya jajaranipun, Pak Sekcam, dan berhadirin alhamdulillah dari pemerintah daerah. Hari ini saya dengan Pak Udi, Beliau Kepala Dinas Perindustrian KUKM Kabupaten Kebumen, ingkang ngurusi pasar sak Kebumen kali kapal Mendoan. Staf Ahli Bupati Pak Muslim Mubarak, itu selain Staf Ahli Bupati juga Ketua MBCNU Kota Binangun. Insyaallah sanes membantu. Kemudian Mas Ketru ini Kepala Disapa yang ngurusi sawah-sawah, traktor-traktor, bagi traktor, tinggal pupuk amel, yang sangat saya deklarasi angkat para wali desa yang muda-muda biar Kebumen geraknya cepat. Mas Jenny, Rakesh, atau Syarat, kemudian juga peserta perangkat, kemudian BPD, Karang Taruna, KBND, Imawan, Ketua RT, Ketua RW, kemudian Ibu BKK, Asal, Soho, Soyo, hadirin rahimahumullah. Kalau Bupati nggak banyak pidato, nanti kita sama-sama ngaji ya. Pak Bupati mau mendengarkan masyarakat ngaji turutan. Ayo anak-anak juga boleh, ibu-ibu juga boleh. Yang bisa membaca dari Wadduha sampai Al-Zalzalah 7 surat, tak kasih duit 1 juta. Monggo Pak. Yang hafal, Monggo maju ke sini. Dari Wadduha sampai Ila Zulzilatil Ardu Zilzalaha, tak kasih ada apa-apa? surat. Bapak-bapak monggo. Nggih, bapak-bapak ada apa-apa? Hafal yang hafal, bapak-bapaknya boleh membawa monggo. Banser itu boleh banser. Asma sinten? Ani, bapaknya pundi? Yang mana bapaknya? Mana bapaknya? Bapaknya Ani mana bapaknya? Pak Sinten? Pak Sahid. Mana Pak Sahid? Oh lagi Pak Ramil. Ibu pundi? Mana Ibu Wonten nggih. Wonten. Monggo. Ayo, bismillahirrahmanirrahim.
Ta'awud billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kenapa itu pada saat al-alam Iqra di akhir membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah kenapa? Karena itu bacaan sadar. Ya, kita. Kalau sholat langsung Allahu Akbar sujud. Aten. Ini ada duit 1 juta.
Tapi kalau mau mondok, ngomong sama Pak Muslim Mubarak, nanti dikasih. Oh ini bapaknya. Nanti dikasih beasiswa sama Pak Bupati. Jadi sekarang Bupati hari ini beasiswa buat anak-anak yang mondok setahun 3 juta. Alhamdulillah. Tadinya nggak ada mondok. Anak-anak ada yang bisa apa lagi dari Al-Qur'an sampai Ar-Ra'aita Allazi. Tak kasih 500. Sisi mana pintar sejuta. Bapak-bapak monggo. Alhamdulillah. Anak-anak juga. Ya alhamdulillah. Kita kasih. Habis itu beras. Habis itu rumazah. Habis itu alfil. Habis itu al-qures. Ya al-qures. Apa? Yang bisa sampai Anas sejuta. Monggo. Ada yang bisa? Bapak-bapak ada yang bisa? Bapak-bapak. Ibu ada yang mau? Ibu. Ibu bisa betul? Ya wis. Kita membuka kamar ini. Wis senang. Ya, para hadirin, ternyata jadi imam masjid susah ya. Hafal surat, apalagi kalau tarweh. Imam yang kesehatan, imam salah terus. Tidak benar. Menghafalkan surat pada hafal, berurut kayak aneh tadi. Atau sangat kurang ulama masalah mendidik putra putri kita. Jadi para hadirin, saya jadi bupati Pompong. Ketika ruh keagamaan itu, ruh akhlak itu masih dijaga. Jangan bayangkan dunia itu seperti ketika kita kemarin. Sekarang itu sudah terbuka sekali. Anak-anak belum tentu main dos-dosan, belum tentu main patok. Betul sih. Betul ya. Dan apa? Tang kamar, game-gamean, HP-HPan, ya betul. Padahal anak-anak bisa melihat dunia yang begitu luas dan bisa bertransaksi jual beli. Yang berita baik-baik itu akan diterima, berita buruk-buruk juga akan diterima. Yang memfilter apa? Yang memfilter adanya kolbunya, hatinya. Hati yang bisa memfilter. Jadi kalau tadi Pak Yai masih menyampaikan bahwa Bupati dulu pernah kesini pulang membawa madu, insya Allah saya kesini melihat anak-anak yang akan menciptakan madu-madu begitu banyak untuk kerajinan tangan buat semua. Bahayanya sekarang kalau untuk komunikasi bagus, yang lagi di Arab Saudi, lagi umroh, lagi haji, bisa langsung video call, ya betul? Bisa langsung, aku melihat Ka'bah. Sakit ya? Ibu-ibu mau beli satu colek mawon, coba mixer. Nah, beli satu colek. Ya kering. Terus ibu, anak-anak juga sama. Lebih paham tentang teknologi, lebih bisa memanfaatkan handphone. Akibatnya belanja no kemauan dari 15 anak sampling kemarin setahun yang lalu saya cek di sekolah, dari 15 anak
8 anak terindikasi menggunakan narkoba. Bahaya betul? Alhamdulillah. Nah, ini bahayanya teknologi, karena dia bisa komunikasi di semua ini. Bahkan kalau zaman dahulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu bisa menjadi kematianmu. Ya betul? Ngomong gak baik, share. Atau banyak yang gak suka. Kalau dulu gibahnya, ibu-ibu sambil petan di depan rumah. Ya bu? Paling tombol kanan kiri. Sekarang begitu kita gibah, masuk di media sosial, yang melihat bisa ribuan, puluhan ribu. Rontok semua ibadah kita. Kalau kita menggibah orang, maka pahala kita dikirim ke orang tersebut. Pahalanya habis, dosanya orang itu dikirim ke kita. Nanti Pak Yai insya Allah akan menerangkan tentang bahayanya gibah. Kita nggak terasa, begitu masuk di media sosial, Facebook, TikTok, menggibah, rontok pahalanya. Ngeri, bangkrut. Ibaratnya orang dagang ludes sak dagangan ini. Menghadap Allah tidak membawa amal kebajikan setunggal mawon, malah ngutang dosa. Karena ini. Nah, inilah tantangan terberat zaman sekarang. Tapi juga mempermudah mengkaji ilmu. Tetapi ingat, mengkaji itu saya gurunya, biar bisa menyampaikan apa yang terkandung dalam kitab. Jangan mengaji timbang Google, nanti bisa salah arti. Misalkan di fikih itu ada yang namanya makan kadal halal, nanti biawak dimakan halal. Padahal kadal di sini yang dimaksud adalah kadal burung, yang makannya hanya daun-daunan, bukan kadal kayak di sini. Apalagi kadal-kadalan itu. Misalnya saya itu perlunya guru untuk menyampaikan. Istihad harus betul-betul kita ikuti. Dan tepat sekali para wali santri ketika anak-anaknya dididik dari sekarang, ketika besar nanti mempunyai perisai di dalam hatinya. Dan ngeri sekali. Bahkan yang menciptakan seperti ini aja menyampaikan bahwa dunia itu akan ngeri. Suami istri tidur saja bisa nggak ngobrol sampai pagi. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri, asik nonton drakor, asik nonton TikTokan. Begitu bertamu ke tempat orang, assalamualaikum, masuk duduk, medapnya, buka handphone, nggak ngobrol sampai pulang. Dunia sekarang cepat informasinya, si fulan sakit, sapa Allah, sapa billah, semoga lekas sembuh, dan macam-macam. Nggak ada yang busuk. Nanti begitu mati sang juga, mudah-mudahan usul khotimah dan libur dewek. Jadi teknologi itu jangan sampai memperbudak kita. Di luar negeri ada waktu yang betul-betul tidak boleh menggunakan gadget handphone, nggak boleh. Di keluarga nggak boleh. Bolehnya misalnya hari libur, hari libur. Bahkan di luar negeri yang diperbolehkan adalah bukan hari libur, hari kerja jam kosong ditentukan berapa jam, hari libur semua ditanggalkan yang namanya alat komunikasi. Coba kalau bupati seperti itu, rumah Pak Polisi, Pak Tentara, begitu ada laporan, tentaranya yang gitu, polisinya kemana? Karena kita sudah ketergantungan. Bukti ketergantungan kita apa? Listrik. Zaman ini yang namanya pas zamannya Pak Mahasin, Pak Dadang, Haji kan,
masih pakai sentil, di rumah pakai sentil, di rumah-rumah langgar, rame nih kami ngaji, orang pakai sentil semangatnya luar biasa. Coba sekarang, begitu listrik mati kita nggak bisa melihat apa-apa, gimana? Berlamaan. Yang dulu pakai sentil masih bisa membaca. Makanya pakai orang zaman dulu jauh lebih tajam, lebih awas. Kalau orang zaman sekarang tajam kalau lihat merah-merah. Begitu mati lampu termasuk saya juga kedadakan. Itu. Nanti kalau misalkan jalannya dialusi kalau bupati, aku sergap ngaji. Nanti masjidnya di keramik, aku sergap jamaah. Ya alhamdulillah, subuh jamaahnya yang azan kiainya, yang imam kiainya. Ya alhamdulillah nek Ramadan masih ramai. Hari pertama ramai banget, hari kedua ramai banget, hari ketujuh mungkin pol-polnya, apalagi 7 hari terakhir kesel perpegang. Padahal mulia-mulianya Ramadan itu di akhir itu. Justru kita sibuk mikirin pacitan, kami. Kalau di kota-kota besar nanti boleh ditengok. Sekarang itu kalau malam 10 malam terakhir itu sampai itikaf. Termasuk di perumahan saya, bagi saya di Jakarta, Citra Grand, itu untuk itikaf kurang lebih habisnya 200 juta. Dan itu urunan pada saat awal Ramadan khusus untuk itikaf. Alhamdulillah tembus. Untuk apa? Jadi yang itikaf untuk beli makanan. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh takmir masjid. Ini bagus nih ya kebersamaan di kota-kota besar, dan mudah-mudahan di kemudian itikaf bisa rame. Catat geng. Kita kan mencari malam Lailatul Qadar, tidak tahu malamnya keberapa. Ya ada tanda-tanda, ciri-ciri, hampir semuanya. Kan nggak susah. Jangan sampai kita sampai modal cari asal malam Lailatul Qadar. Ini harapan saya, Pak Hadirin. Oleh karena itu, visi misi pemerintah kami sampaikan adalah semarak bukan hore-hore. Semarak di sini adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Sejahtera itu bukan satu orang punya uang miliaran ratusan juta, bukan. Masyarakat yang mampu mengucapkan dari lisannya rasa syukur terhadap nikmat Allah. Anaknya 9 di era dulu, tanahnya tidak ada yang kosong, ditanami semua, ada jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, dan lain sebagainya. Gimana? Seorang zaman sekarang anaknya 2 saja ngomong abad. Kenapa anaknya nanti apa banget? Orang zaman dulu anaknya 9 ke 11-an, ya alhamdulillah sudah setuju. Jadi rasa syukur itu penting. Jangan cara kemandirian. Ya alhamdulillah sekarang banyak bansos. Anak-anak sekolah yang dapat bos dan lain sebagainya. Akibatnya banyak kelapa kering di atas. Ya betul. Kenapa nggak dipanen? Umur 2 minggu. Lebih akeh bansos. Begitu dibanding TKO. Siapa yang mau ngatain? Kalau dipetik bahaya. Ada yang ketiban. Ya walaupun 2.000 kalau dikumpulkan, 2.000 kali 1.000 kali 2 juta. Jadi kemandirian ini sangat penting, dan dari semua yang ada maka berakhlak. Semangat. Bukan kami mengganti logo Kebumen. Kalau logo Kebumen itu adalah Bumi Tirta Praja Mukti.
kalau semangat untuk membuat visi misi pemerintah masing-masing pemerintah, era pemerintahan masing-masing. Di era tahun 88 ini semangatnya Purworejo berirama, Banyumas kesatria, Kebumen beriman. Apa maksudnya beriman? Di dalamnya kebersihan, supaya masyarakat yang buang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah. Nanti kalau di pengajian begini sampahnya di mana-mana. Nanti juga panitia yang ngambilin, ampun, dikumpulin, dikelumpukin, kebersihan. Karena kebersihan akan terwujud keindahan. Ditopang dan didukung oleh teman-teman TNI Polri akan terwujud keamanan, dan siapapun yang tinggal di Kebumen akan merasa nyaman. Konsepnya di sana. Beriman itu singkatnya itu. Selesai itu belum pernah ada lagi konsep untuk pembangunan ada, tetapi tidak pernah masuk dalam visi misi. Termasuk beriman itu hanya slogan, tidak masuk dalam tata aturan. Kalau masuk dalam visi misi, masuk dalam rencana pembangunan, berarti harus dilaksanakan. Ada Kebumen, orang baik-baik, Kebumen panjen main, gimana? Itu slogan-slogan untuk semangat. Saya ingin menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Apa semangatnya? One day one juz. Ada. Ya, kata para hadirin yang bisa bersampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ulama, wali santri yang malam hari ini bisa sama-sama kita melaksanakan khutbah Quran dengan pengen tadi surah Ikhlas. Semoga menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Hidup itu mau mengejar apa? Kalau kita hanya mengejar dunia, nanti selesai mati juga nggak dibawa mati. Perih pahit obati. Insya Allah kalau kita bersujud, kita berdoa, kita berpasrah, hidup itu akan terasa ringan. Hidup itu terasa berat karena kita sendiri yang merasa itu menjadi suatu keberatan. Tapi kalau kita menjalankan apa adanya, dan cita-cita kita wujudkan bagaimana caranya, sampai alhamdulillah manjat sudah. Ikhtiar harus dilakukan, tapi tawakal jauh lebih penting. Ya, insya Allah hidupnya akan terasa nyaman. Kata orang berhadirin dan saya doakan